kepada Allah. Lalu dia berkata, saya orangnya ganteng. Saking saya ganteng, saya dikerubungin cewek melulu. Jadi saya nggak sempat buat ibadah. Allah datangkan Nabi Yusuf, bandingkan sama Nabi Yusuf, ganteng mana? Seujung kaki Nabi Yusuf dia baru ganteng. Kalau saya sih orangnya cantik banget. Apa jadi yakinan? Ini aja nih, pakai apa gue nih? Kita ngambil anak hilang dulu. Hei, ada pinjol. Biar masuk TV, Bu. Nampak? Gua udah tahu nih. Ini kita berdua kan ini? Hah? Ini berdua kan? Wah, lu pada makan-makan lu. Ya. Sip. Kita dapat gaji kita. Sudah pulang loh. Halo. Halo. Iya, pakai jilbab dong, Ibu. Iya, maaf ya, aku nggak bawa. Ada punya adik aku. Ada plastik, mau plastik. Ya udah kayak kolor aja. Ada yang mau bisa. Jangan kebiasaan. Tuh. Ini Bang
dibawakan oleh Bapak Endai SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Salahkan. Kepada hadirin semua, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maulid kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا المصطفى رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته ولبيته لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من المشارق والمغارب وشر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال يسمع له ما يسمع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نار وعليها نموت إن شاء الله أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيين من الأولين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيين من الآخرين
وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من المشارق الأرض إلى مغاربها اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انزل سلطان عظيم وانزل من القديم وانزل وجه الكريم وولي الكلمة التامة يا ودود يا الله يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد بأمري وصحي جسدي وولادي وحقق للناس أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sambutan. Yang pertama, sambutan dari ketua panitia yaitu Saudara Hendarto. Waktu dan tempat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih pada semua acara. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya? Masih lapar? Jangan biar lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti acara Mauludan. Semoga kita selalu menjadi dan bertambah keimanannya. Amin. Dan tak lupa kita panjatkan dan beri salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dan karena beliaulah dari zaman jahiliyah membawa kita ke zaman yang penuh kebenaran. Kepada hadirin sekalian dan kepada para dosen yang kami hormati, kepada Bapak Nur Salam sebagai Ketua STI Kapal Taru, dan kami hormati para dosen dan para staf dan para teman-teman sekalian mahasiswi dan mahasiswa STI Kapal Taru. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf dan apabila dari tempat, lokasi maupun penyempatan ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Mungkin tak terlalu panjang lebar, itu aja yang kami dapat sampaikan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua BEM yaitu Saudara Ridwan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua STI Kapal Taru Bapak Nur Salam SEMM dan kepada Bapak Agustin Sarjana Hukum selaku pembantu ketua dan para dosen
dan staf STIK Kalpataru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak menghormati dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, sehingga kita bisa memperingati, merayakan di mana hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam rangka Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Salawat beserta salam tak henti-henti yang kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya dengan mengucapkan salawat Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kepada beliau berkenan dalam kita di yaumil mahsyar kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para mahasiswa serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa untuk dapat menyampaikan sambutan pada acara yang bahagia ini. Bapak, ibu-ibu dan mahasiswa sekalian semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haliri yang sudah berkenan memenuhi harapan kami untuk dapat memberikan pencerahan dan tausiahnya dalam acara yang kami selenggarakan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara ini, berjalannya acara ini tak lepas dari dukungan mahasiswa-mahasiswi STIK Kalpataru. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan tidak menolak sampai acara ini. Semoga apa yang telah rekan-rekan berbuat demi siarnya agama Islam mendapatkan ganjaran yang setimpal. Amin. Terakhir, kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya sebagai Ketua BEM mengucapkan beserta pengurus mengucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman mahasiswa, dosen atas dukungannya yang bisa menghadiri acara ini. Kalau bukan dari teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, nggak mungkin ada Kalpataru di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sambutan dari Ketua STIK Kalpataru yang akan diwakilkan oleh Bapak Tata Suhedi SEMI. Mohon maaf, agak terlambat naik panggung. Sebelum saya memberikan kata sambutan, kami mohon kepada Bapak dosen pindah ke depan. Yang merasa dosen di belakang, tolong ke depan. Beribu maaf, tolong kasihlah contoh anak-anak kita. Tolong Pak ke depan. Supaya kita berkenal. Mungkin itu sebetulnya. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bisa kita bertemu bersilaturahmi di acara ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun kata Pak Enda, Pak Ustadz belum datang Pak Enda. Oke, sambil menunggu Pak Ustadz datang, saya mewakili Bapak Ketua STIK Kalpataru yang kebetulan tahu kalau udah dimulai.
katanya belum ada sambutan. Jam 2. Posisinya tadi kayak jam 5 sebenarnya kan gitu. Apa boleh buat? Saya atas nama lembaga, atas nama pimpinan SMA Kalpataru, mengucapkan terima kasih kepada para dosen, pada panitia, para karyawan serta pada para mahasiswa semuanya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada acara milad Nabi besar Muhammad SAW yang hari ini kita tepat dilaksanakan di depan kampus kita Cibinong. Ya. Itu mungkin ya, dari pertama. Yang selanjutnya ya kami ucapkan juga kepada Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa yang saya lihat sudah beberapa hari ini bersusah payah, belusukan ke sana kemari saya lihat ya. Alhamdulillah juga terlaksana, kami ucapkan selamat ya, dan terima kasih. Terus jangan Anda kapok kemana kita di Wedang ya. Anggaplah kita ada hikmahnya di balik usaha ini. Mungkin ada yang merasa capek, tenaga, mungkin materi juga ada yang tekor. Itu memang resiko dari suatu organisasi, suatu kegiatan. Nah, seharusnya kami juga selanjutnya akan berpesan sebenarnya kepada Pak Ustadz, itu tolong sampaikan pandangan ya, bahwa tolong ya, isi anak-anak kita, mahasiswa kita, bekali dengan akhlak yang mulia, bekali dengan adab yang memang dia mengerti. Karena apa? Pada prinsipnya hidup itu kita hanya 3 hal ya, yaitu ilmu. Jaga desa. Ya. Ilmu, insya Allah kita sedang gali, sedang kita tuntut sekarang ini di dunia pendidikan menurut akademis. Ya. Nah, yang kedua adalah akhlak. Maaf Pak, saya bukan ahli agama, tapi menurut prinsip saya ada 3, yaitu akhlak. Akhlak itu salah satunya mungkin kegiatan rohani ini akan kita muncul. Karena kami sebagai dosen, sebagai pimpinan, tidak mampu, tidak bisa memberikan isian akhlak yang sempurna. Karena kami dituntut oleh formalitas. Kita dituntut belajar oleh ilmu yang harus diajarkan oleh Bapak Ibu. Sehingga sebagian kecil atau 0, sekian % itu akhlak yang diberikan. Lah salah satunya mungkin etika kita mengajar para dosen. Makanya para mahasiswa suruh bikin isian angket. Salah satunya bagaimana merubah kita memberikan ilmu atau akhlak kepada para mahasiswa. Itu tuh. Yang kedua adalah adab. Yang ketiganya. Yang saya tahu hanya 3 Pak ya. Adab itu mungkin semua aturan, semua etika, semua itu perlu landasan hukumnya yang memang legal, dibenarkan oleh agama, oleh budaya, dan juga mungkin oleh adat istiadat kita. Itu mungkin sebenarnya saya mungkin membisikkan kepada Pak Ustadz tadinya. Tapi tolong Pak Endai sampaikan ya, mudah-mudahan mungkin anak-anak kita itu bisa lebih termotivasi lagi. Jadi jangan semata-mata ilmu saja yang kita kejar, tapi akhlak dan adab kita harus pelajari, harus kita punyai. Ya. Nah, memang ada masalah akhlak adab di mata kuliah kita, tapi itu hanya sebagian kecil, sebenarnya hanya 0, sekian %. Ya. Lebih banyak pada ilmiahnya yang lebih banyak. Ini tuh. Ya, selanjutnya kepada panitia atau pada BEM, ya. Ilmu kegiatan ini tolong turunkan kepada junior Anda. Ya. Suatu kegiatan yang positif, ya. Suatu kegiatan yang memang ini diperlukan oleh kita karena apa? Ya. Jarang sekali kita mendapatkan siraman rohani yang notabene kita hanya ngurusin ilmu padahal akhlaknya kita kurang. Bukan berarti Bapak saudara mahasiswa itu tidak berakhlak, tapi saya rasa kurang. Karena menghadapi dunia ini kita tanpa dibarengin akhlak dan adab itulah yang akan kita sulit. Mungkin itu ya bukan arahan, tapi mungkin saya pesan saja kepada Pak Ustadz dan kepada para mahasiswa, tolong disimak nanti apa yang diberikan oleh Bapak Ustadz kita yang kebetulan belum datang, dan mudah-mudahan lebih cepat datang, kita lebih cepat lagi acaranya lebih sukses lagi. Saya rasa dari kami sekian, lebih
Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kan? Udah pengen tepuk tangan aja. Gue nggak ada tepuk tangan. Awalin tepuk tangan lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah bil qabul wa tabayyun lisanin wa wa'ala lisanin zahiran wa batin fi din wa dunya wal akhirah. Badlatan li kulli saraj wa libatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fi din ma'luf ya Allah nawwir qulubana wa qalbana wa a'udhu ala dinil islam wal iman ila bihnati wa la ittihad بحج سيدي ولد أدم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن سلالة. صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
Nama turun. Salaman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Yang ini mati mas. Mati. Yang ini mati. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqal wa'dil amin. Amma ba'du. Mungkin panitia lupa ya kalau tentu hari waktu ke rumah agar panggung dan audien atau mustami itu rapat di mestinya tenda itu sebelah sini. Akhirnya orang mungkin dari hujan jauh-jauhan ke sana. Tendanya di situ. Jauh banget. Mungkin karena ini STIE ya, di sini tidak ada fakultas dakwah di sini. Ya, dalam pembicaraan tentang retorika, dunia dakwah, dunia bicara, dunia monolog, jauh ini masalah agak sulit ini untuk. Ya kalau mudah, ini berarti di bawahnya mudah. Tapi ya wis, tidak apa-apa. Tanggung juga. Saudara-saudara, buset dah, menjadi cangkeng orang. Mestinya saya sudah di sini sejak jam 2. Cuman kondisi tidak mendukung saya harus jam 2 di sini. Jadi orang bubar liburan Jumat, Sabtu, Minggu, gongsi pacoy. Imlek. Saya punya teman namanya Sujatmiko, Jawa Sunda. BBM mama saya mampir ke rumah saya. Di rumah saya Imlek gongsi pacai. Saya bilang, kok yang Cina siapa? Mak lu Cina? Bukan. Bapak lu Cina? Bukan. Oh yang Cina handphone saya Pak. Luar biasa, Cina itu hebat tuh, dahsyat. Bahkan satu kali waktu di antara semua negara yang sulit ditembus oleh Rasulullah SAW itu Cina. Di antara negeri yang paling tidak mudah untuk ditembus itu Cina. Karena masyarakat Cina saat itu masyarakat yang serius membangun dirinya. Sehingga urusan agama itu menjadi sedikit terkesampingkan. Tidak mudah bagi Rasulullah SAW untuk dakwah ke negeri Cina. Akan tetapi orang-orang yang di Cina yang mereka sibuk membangun dirinya, mereka luar biasa dalam banyak hal tentang penemuan-penemuan hidup. Yang kita tahu bahwa kertas adalah temuannya bangsa Cina. Dan kertas sampai hari ini digunakan. Walaupun hari ini kita ada tablet dan sebagainya, e-book atau electronic book, kita bisa baca hanya cukup dengan satu halaman saja karena halamannya yang pindah serot amak teingkus ikut. Tapi luar biasa, kertas masih tetap digunakan karena sesuatu yang manual masih dibutuhkan. Cina. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan dari salah satu sahabat yang terbaiknya, bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berangkat ke Beijing
Kemudian setelah ke Beijing beliau ke Macau. Setelah dari Macau beliau ke Shenzhen. Setelah dari Shenzhen beliau ke Hong Kong. Setelah dari Hong Kong beliau ke Guangzhou. Ini perjalanan dakwah yang lama dan luar biasa dari seorang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dengan izin Allah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menyebar Islam di negeri Cina. Sampai beliau membangun satu masjid jami yang bernama Masjid Abi Waqqas. Kemudian membangun satu pesantren bernama Pondok Pesantren Raudhah Abi Waqqas. Jadi kalau di Asia, pesantren tertua di dunia itu di Cina. Di Asia, orang yang didakwahi langsung oleh sahabat Rasul. Jadi sejak 14 abad yang lalu, masih di zamannya Rasulullah SAW, orang Cina udah pada Islam. Orang Indonesia jangan-jangan belum Islam. Orang Cina udah duluan dia. Sejak 14 abad silam, karena salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah SAW yang berdakwah ke sana, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Halo, kenapa? Halo, cek. Halo. Bagus banyak ya. Ada ngapi. Baiklah, buktiin awet. Lalu lain kotoa kan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saat negeri Cina dulu dikagumi, kita mundur dulu. Yang tadi kecepatan, kita mundur dulu. Back to the past. Ketika negeri Cina menjadi negeri yang sangat maju, negeri Cina menutup perbatasannya dengan bambu. Pohon yang ditanam, dan pohonnya pohon bambu rekep pisan, rapat banget, sepanjang perbatasan. Jadi bambu itu menjadi tirai bagi negeri itu. Makanya disebut negeri apa? Negeri tirai bambu. Orang nggak bisa sembarang masuk ke Cina, biar orang nggak ngambil ilmu-ilmu dari Cina. Karena Cina itu negeri dengan segudang penemuan. Ketika orang Cina merasa hebat, ketika orang Cina penasaran ingin melihat dunia luar, tirai bambu dibuka, negeri luar lebih maju dari Cina. Lalu mereka bingung, akhirnya orang Cina sibuk membangun diri, jangan sampai kalah dari negeri di luar Cina. Saat mereka sibuk membangun diri, mereka sedikit mengesampingkan agama. Makanya Rasulullah agak kesulitan mendakwahi Cina. Diutuslah sahabat terbaiknya, yang beliau tadi kita sebut namanya. Dan beliau sampai wafat di Cina, di daerah Guangzhou, dimakamkan di Guangzhou dengan nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum beliau wafat, para sahabat yang lain yang baru masuk Islam, itu kalau mau nanya langsung sama Rasul kan nggak gampang. Rasul kan yang diurusnya banyak. Nah, orang yang baru masuk Islam, ilmunya baru dikit. Masih sederhana dan masih cemen. Kira-kira kalau mau nanya sama siapa? Yang lebih duluan paham, yang lebih duluan ngerti. Siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Orangnya udah pergi ke Cina. Terus gimana dong? Nah, kita langsung nanya sama Nabi, kapanan beliau masih sibuk amat? Sahabat yang lain juga sama sibuk. Bagaimana dong begini ceritanya? Maka kata Sayyidina Ali, kalau emang ente mau belajar sama beliau, orangnya pergi ke Cina, kejar walaupun mesti ke Cina. Masih ingat dengan kata-kata ini? Kalau emang ente mau belajar sama dianya udah jalan ke Cina. Ente serius mau ngaji, ente serius mau belajar, kejar walaupun mesti ke Cina. Utlubu, carilah oleh kalian al-ilma ilmu walau bisin, walaupun harus ke Cina. Ini ungkapan ini sejak kejadian Sayyid Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke Cina. Karena memang luar biasa. Dan sampai hari ini Cina masih menjadi bangsa yang hebat. Di negara mana nggak ada Cina? Di semua negara ada Cina. Di kota apa nggak ada Cina? Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cinlok, semua ada Cina. Nggak ada yang nggak ada Cina, luar biasa. Tahun 2006, 2007 saya pendidikan di Cina. Waktu saya di Cina lagi, di Hong Kong, beda, Cina sama Hong Kong beda. Waktu saya di Hong Kong, selama saya pendidikan di sana, Islamic Hong Kong Kasim Tut Memorial College. Waktu di sana, saya masih rutin ngaji, alhamdulillah ngajar. Selama di sana saya ikut ngajar di Masjid Sim Sat Choi sama Masjid Wan Chai. Ketua DKM-nya orang Indramayu, orang Indonesia. Jadi kita lancar, kita bisa ikut ngajar di sana, nggak cuma bengang-bengong aja. Dan selama saya ceramah di sana, saya pakai ceramah bahasa Cina, saya belum lancar bahasa Cina. Saya ngomong pakai bahasa Cina, orang itu mau ngerti. Aja saya ceramah pakai bahasa Inggris, penuh dengan semangat dan berkobar-kobar. Jadi orang bapak, ladies and gentlemen, from the blue corner, Mike Tyson.
teriak-teriak ceramah penuh dengan semangat sampai mata saya merem, saking saya bersemangat. Pas saya buka mata, sakit hati saya. Semua orang tertidur. Dan ternyata saya salah, lebih terlalu cepat menyimpulkan mereka bukan tidur. Ternyata memang meleknya cuma segitu-gitunya. Jadi saya yang katanya sipit, kata orang Bogor, saya datang ke Hongkong, saya yang paling belok di antara mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saya bisa bikin majelis di sana, majelis cabang yang ke-6 dari majelis saya yang di Indonesia. Maka majelis beranjak menjadi majelis internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ini STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, hari ini yang jadi raja Cina. Yang jadi raja Cina. Itu pulpen yang dipakai made in Cina. Sendal yang saya pakai mungkin made in Cibaduyut. Iya, tapi ini bukan kulit asli, ini sintetis. Pas dicek di ujung ada tulisan made in Cina. Yang pernah berangkat umroh atau haji ke sana, cari oleh-oleh buat anak atau ponakan. Ada onta yang kalau kita pijit perutnya ada suaranya pas dibuka, baterai habis, kita buka, ketutup sama kulit-kulitannya kita buka, pas kita mau buka baterai ada tulisan made in China ya tadi, ontak-ontak made in China. Luar biasa. Yasir Arafat almarhum masih ingat? Yasir Arafat, makanya sorban yang dipakai, yang coraknya seperti itu sampai disebut sorban Arafat, karena memang dipopulerkan oleh salah satu tokoh dunia yang bernama Yasir Arafat. Yasir Arafat, sorbannya made in China. Panedan eta. Ada pisan. Bahkan mobil Toyota sekarang made in China, Nokia made in China, Apple iPhone, Apple iPad, MacBook, Mac Air, semua made in China. Ini ngomong-ngomong masalah Apple, anaknya bilang, "Papa, pengen dibeliin. Papa, iPad." Anaknya yang satu lagi, "Papa, iPhone." Kata istrinya, "Papa, iPhone." Kata suaminya, iPay. Suaminya yang bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nggak? Maafin saya ya. Maafin saya. Antum di sini nunggu, saya juga nunggu. Kalau antum di sini nunggu, saya datang. Kalau saya nunggu, saya diri nyampe. Saya capek banget, saking capek di mobil saya duduk aja. Tapi untungnya saya ada mobil sendiri. Kalau dulu zaman belum punya mobil sendiri, saya ceramah pakai taksi. Mahal taksi. Waktu saya tinggal di Jakarta, saya pernah tinggal di Jakarta 1 tahun. Saya pernah tinggal di Bogor juga, di Bukit Sentul itu 2 tahun. Itu ya Allah ya Rabbi Karim, mahal amat naik taksi. Nutup pintu 3.000. Habis gitu argo jalan. Makanya kalau saya naik taksi, pintunya nggak saya tutup, saya buka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih hidup miskin, tapi beliau menyuruh kita kaya. Sekali lagi, Rasul memilih hidup miskin, tapi beliau menyuruh kita sebagai umatnya untuk kaya. Ada satu riwayat tentang baginda Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu pagi setelah salat subuh, dia berkata, "Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan." Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ini doa Rasulullah SAW. Satu kali waktu Rasulullah SAW mampirlah ke rumah Sayyidina Umar, mampir ke rumah Rasul. Ketika baginda Nabi bangun dan menyambut Sayyidina Umar bingung karena ada suara yang aneh. Mungkin seperti itu suaranya, kerasak-kerasak. Sayyidina Umar penasaran, itu suara apa ya Rasul? Ternyata itu suara batu yang diikat di perutnya Nabi karena Nabi belum makan dari kemarin. Sayyidina Umar nangis. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Sayyidina Umar melihat Rasul sedang berbicara. Tapi Sayyidina Umar tidak melihat malaikat Jibril.
Rasul berbicara dengan malaikat Jibril berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau kau berkehendak gunung Uhud yang segitu gedenya, gunung Uhud yang segitu leganya, Allah jadiin emas semua buatmu." Mudah bagi Allah untuk menjadikanmu seorang raja penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Apa jawaban Rasul? Beliau hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, la ardo la wahidun min ummati finnar." Yang kupikirkan bukan harta, yang kupikirkan bukan kemegahan, yang kupikirkan bagaimana umatku agar semua masuk surga. Karena satu saja dari umatku masuk neraka, aku tidak itu. Ini luar biasa. Yang dipikirkan Rasulullah SAW selalu tentang kita, bukan tentang yang lain. Biasanya kalau misalnya ada orang yang dihukum mati, dia paham betul lagi gue mati nih. Suka ditanya apa permintaan terakhir. Karena orang mau mati. Atau orang lagi sekarat, hidupnya udah nggak mungkin punya harapan panjang. Yang dia panggil orang yang dia cinta, yang dia panggil namanya orang yang dia kasih. Julius Caesar mati. Sebelum mati, Cleopatra. Julius Caesar memanggil Cleopatra. Ketika Juliet meminum racun sampai Juliet mau mati, sebelum mati Juliet bilang, Romeo. Seadanya saya kena itu. Kali bilangin Nun, kita romantis orangnya pasti. Lu kan jomblo. Kalau ente jomblo banyak-banyak istighfar. Oh iya, Rasul paling benci sama orang yang membiarkan dirinya hidup sendiri. Tasyarakum azabukum, seburuk-buruk kalian adalah yang jomblo. Ada orang hidup jomblo paling peang. Terpayu mah terpayu. Dan saya lebih memilih hidup sendiri. Terpayu yang ngomongnya nggak apa. Saudara, gue yang dimuliakan, kembali lagi. Rasul memilih hidup miskin. Kenapa Rasul memilih hidup miskin? Karena kalau Rasul kaya raya, lalu Rasul rajin ibadah, kita yang miskin bakal ngeles. Wajar kalau Nabi rajin ibadah, kaya. Mau mikirin apa lagi? Nah, saya miskin. Saya kalau kuli, saya bisa makan, kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Orang saya kuli bayaran harian. Orang miskin bakal ngeles kayak begitu. Nabi miskin. Nah, orang kaya nggak punya alasan nggak ibadah, betul nggak? Kalau si orang miskin bilang, aduh saya mah miskin, nggak mungkin nggak ibadah. Jadi selalu bagi kita tidak punya alasan untuk tidak ibadah. Betul. Di akhirat nanti ditanya, "Mama na'aka anda tasjuda?" Apa yang membuatmu tidak bersujud kepada Allah? Lalu dia berkata, "Saya orangnya ganteng. Saking saya ganteng, saya dikerubungin cewek melulu. Jadi saya nggak sempat buat ibadah." Allah datangkan Nabi Yusuf, bandingkan sama Nabi Yusuf, ganteng mana? Seujung kaki Nabi Yusuf dia baru ganteng. Kalau saya sih orangnya cantik banget. Ditanya malaikat, "Mama na'aka?" Cantik. Jadi itu cantik banget. Didatangkan pada Allah Subhanahu wa taala Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mana yang lebih cantik? Udah jelas kalah. Sama debu yang nempel di pipinya Siti Fatimah, masih cantik debu itu daripada orang itu. Ya, ada perempuan pakai bedak, plok, cantik. Lihat wajahnya cantik banget. Yang cantik itu kan wajahnya. Di wajahnya ada mata, di wajahnya ada hidung, di wajahnya ada mulut, di wajahnya ada bedak, di wajahnya ada foundation, di wajahnya ada lipstick, di wajahnya ada lip gloss, di wajahnya ada gloss on, di wajahnya ada shading, di wajahnya ada shader, dia pakai eyeliner, dia pakai eyebrow. Oh, saya laki-laki dan saya butuh perempuan, maka saya harus paham dunia perempuan agar saya bisa menilai. Benar, kalau kita mau sayang sama perempuan, hal pertama yang harus kita lakukan, kita pahami orang yang kita sayang. Nah, kalau kata Lause, ngomongnya begitu Lause. Kata Lause, kalau kita mau memenangkan peperangan, kita harus mengenali medan. Kalau kita bisa ingin menaklukkan dunia, pahami dunia seperti apa. Kalau kita ingin bisa betul-betul menjadi pria yang hebat untuk perempuan, jadilah pria yang tahu bagaimana perempuan hidup. Apa yang dia butuhkan? Betul.
Itu sederhana, ada dialog ya, dialog ilustrasi antara saya dengan seorang perempuan cantik. Saya bilang, kamu mau jadi istri saya? Mau. Would you like to marry me? Mau. Kamu nikah sama aku cepet-cepet, jangan lama-lama. Mau. Tapi mas kawinnya ya gede banget enggak, kecil banget enggak, menjuhna saja. Mau. Kita nikahnya kalau sempat kita di Masjidil Haram, akadnya kalau nggak sempat kita di Indonesia aja. Mau. Saya bilang, nanti saya pengen punya anak banyak. Mau. Anak saya 40. Nah. 40. Iya 40, nggak salah 40, nggak salah. Bagaimana saya hamilnya 40? Apa nggak rusak rahim saya? Oh jangan khawatir, saya sayang sama kamu dan saya nggak akan menzolimimu, maka saya akan datangkan bantuan untukmu. Rahim kedua meringankan bebanmu. Ini namanya kasih saya. Jangan ini perempuan penuh sekarang mah. Dasar terkodeng. Saya cuma bicara teori. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman populasi penduduk dunia itu banding-bandingnya jauh. Atau yakuna Khamsuna mar'atan bejinun wahid, 1 berbanding 50. Jadi 1 laki-laki 50 perempuan. Jadi kalau 1 laki-laki menikahi 4 perempuan, itu artinya masih nganggur 46. Dan itu baru gadis, janda belum hidup. Teteh yang tidak suka dengan pembahasan poligami, bukan tidak suka, tidak nyaman, nggak boleh nggak suka ya, hanya tidak nyaman saja. Tidak nyaman dengan pembahasan ini, doa saja sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti tidak dipoligami. Itu sederhana. Minta aja sama Allah, karena nggak ada yang tahu besok ada apa kita nggak paham, lusa ada apa kita nggak ngerti, Allah yang tahu. Minta aja sama Allah, ya Allah, kelak suamiku tidak membagi hatinya, kelak suamiku hanya untukku. Silakan doa seperti itu. Dan ketika nanti sudah punya suami, mungkin resiko masih ada. Maka lakukan 3 hal agar suamimu tidak mencari lagi yang lain. Yang pertama, jaga suami baik-baik. Yang kedua, perlakukan suami baik-baik. Yang ketiga, ngomong baik-baik. Pertama, jaga suami baik-baik. Kalau suami pulang ke rumah, jaga. Jangan sampai dia nggak betah. Jadi lamun balik ke imam tegelis, idza nazarta sarratka. Bagi seorang laki-laki, perempuan yang salehah dan indah adalah perempuan yang bila si laki-laki melihatnya, perempuan itu membuat si laki-laki menjadi bahagia. Idza nazarta sarratka. Bila kau melihatnya, kau menjadi bahagia. Ada beberapa dari audien yang matanya melihat ke sini. Padahal yang bicara di sini. Lalu kenapa? Karena dalam dunia retorika kita diajarkan bahwa sesuatu yang bergerak itu menarik perhatian. Sesuatu yang bergerak itu sangat menarik perhatian. Padahal mereka cuma masang interval doang. Mereka bukan dancer, bukan, atau penari latar. Misalnya saya nyanyi di sini. Jangan sembunyi, kepadamu jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Seharusnya hatimu aku. Saya nyanyi, terus ada penari latar. Jangan sembunyi. Terus melihat penari, wajar dia bergerak. Ini cuma masakin terbang. Makanya saya paling bingung kalau ceramah di pinggir jalan yang nggak ditutup. Ini panggung, itu tenda buat Mustami, ini jalan raya nggak ditutup, mobil lewat. Ini kan kursi nih kecil, kadang-kadang kan dikasih kursi yang gede, kalau gede gue pastinya. Saat yang lewat penonton, ini udah gede panjang lagi. Menurut penonton udah gede panjang, cuma nggak bulat ya. Gede panjang, nanti bulat itu buluan. Udah saling berkata. Ini bala masyarakat ada. Saat penonton lewat, kan tak tinggali, bater, kita langsung nyumput penonton kursi. Jadi pas penonton, ulang tekannya kawan mana? Baru kan ulang Spiderman nggak daplok di metro. Kurang mah lain dulu cak-cak. Ya Allah ada kucing hamil.
Kucingnya hamil. Sudah diinterogasi mahasiswa satu persatu. Maaf, suara saya kedengeran? Kalau saya kelihatan? Kalau tidak pada segar dulu. Tadi dia ngomong kenalnya, Bu Adi. Kucing. Poligami, oh ya. Minta satu, jaga suami baik-baik, yang cantik kalau di rumah. Nanti ya, siapin dari sekarang. Sedia payung sebelum. Mungkin sekarang masih sibuk kuliah, masih selesai pendidikan. Tapi dari sekarang siapkan. Jangan sampai bertahun-tahun kita merintis diri, hancur gara-gara salah milih laki-laki. Hancur gara-gara rumah tangga. Banyak kasus begitu. Makanya dari sekarang kita siapin. Oh, ilmunya. Yang pertama, jaga suami baik-baik. Suami balik ke rumah, buka pintu dengan indah. Jangan sampai laki ngetok pintu udah 3 minggu setengah di depan pintu. Aku yang pipis nggak kuatin. Istrinya ngapain? Dia cuma nemplok aja di jendela. Dia diem aja di jendela seperti burung. Indah. Perempuan yang baik itu dari enggak ke depan rumah, laki belum sampai ke pintu dia udah duluan buka. Apa? Ambil tangannya, tangan suami. Walaupun suami nggak nyodorin, kita rajin sendiri. Ambil tangannya, batin juga. Nah, maksud saya, ambil tangannya cium tangan. Ambil tangannya cium tangan. Pak, silakan masuk. Ini mas suami pulang pas buka pintu, ya Allah istrinya Buladi, rambut tua teruik, semut bau cupluk, cewek bau pasar induk, pakai daster kancingnya jungkat, handapnya murintil pinuh cimuting, utang nyenglet, cancut barolong. Pas perempuan dibukain, suami lihat istri, waalaikumsalam. Langsung suaminya buka tangan, datang ke langit. Ya Allah, di rumahku ada luka-luka. Separah itu, kasih kalian di sini kadang-kadang ada tahu. Jaga suami baik-baik, yang cantik. Kalau bangunin suami belum tidur, yang sopan. Dulu waktu pacaran bukannya begitu, ting. SMS, ya bangun subuh. Udah jadi suami, bangunin sambil berdiri, bukan setting ya. Pakai kaki udah kasar lagi. Ada perempuan saking keselnya, lakinya kagak bangun-bangun. Adem suasana, bikin makin lelap tidur. Kalakah diharurung kursimut. Istrinya masuk ke dalam selimut. Cetuk kentut di dalam. Karena istrinya kabur keluar ke dapur. Sampai jam 10 siang suami nggak bangun-bangun. Pas diperiksa di buka selimut, tak mudah hari. Lalu suaminya ngomong sama istrinya, mana mah hidupkannya ke beruang dia. Ini lagi pacaran indah, udah nikah hancur. Jaga suami baik-baik biar dia betah di rumah, betul. Terus kalau ngomong tuh nggak boleh cempreng kalau perempuan. Suami ngomong, mana? Ini yang dahar. Itu saya kamera. Itu perempuan nggak boleh ngomong begitu. Apa? Semua udah ada di meja kalau mau makan. Ayo Pak silakan. Di meja udah komplit Pak, kata kok keramik. Nggak boleh cerewet. Perempuan cerewet itu kalau laki nanya sejengkal jawabannya 800 meter. Ngomong seadanya aja secukupnya. Kalau ditanya itu ya itu, jawab ini ya itu yang pas. Suami nanya kos kaki, jawabannya berang kemana-mana.
kaos kaki bapak mana? Bapak buru-buru nih ke kantor takut kesiangan. Macamnya ada dengan kaos kaki tidak baik tuh. Masih lain kalau baik dengan tuan kabar udah. Gimana pakai kaos kaki sama tuh menjauhkan boleh. Tapi kaki macam kaos kaki jauh sama tuh dibalik dengan sama tuh jauh kaki. Cuma suka kali mata kalau sama tuh lah ada harus. Kalau sudah belum ke kantor sebelah ke sebelah. Kemudian ada hari ini biar kita udah kebenaran kantor kita carikan kubur carikan majikan ini majikan dong. Ini namanya neraka dunia, saudara-saudara. Nauzubillah min. Yang sedih itu laki-laki pendiam, si laki pendiam, si perempuan cerewet. Si laki, si bininya nyari ceret tuh ngomongnya ceret. Muncul, lakinya yang dimarahin. Pendiam. Ini kebetulan dia punya suami sepupunya Patrick. Bininya marah nggak kelar. Lakinya muncrat ngomongnya sok. Bininya kelar marahin, dengan salaki kita tinggali. Situ hunkul. Jaga suami baik-baik. Yang kedua, perlakukan dia dengan baik. Betul. Kalau dia pengen dipijit pakai tangan, jangan pakai tang, apalagi kunci Inggris. Dan jangan memberi dia makan yang tidak berkah. Cari uangnya halal, beli ikannya pun beli, bukan nyolong, tapi cara masaknya tidak berkah, hasilnya tidak berkah. Jangan kaget kalau suami jadi pemarah karena dia ternyata dikasih makan oleh sesuatu yang tidak berkah. Contoh ikan, ini kelakuan ibu-ibu nih. Iya, ikan belum mati udah dibedah. Ikannya masih hidup, ya masih apa aja kasus begitu. Kayak di pasarnya beli ayam, seret dikit, lempar ke air panas. Ini mati gara-gara disembelih apa gara-gara kalian pusai panas? Ini bikin ngaruh perempuan. Ikan masih hidup, bedah keluarin pencipta usina. Masih hidup, kadang-kadang masih kecepatan digoreng. Belum hidup. Kalau dia masih hidup, main kerok aja, ikannya masih hidup, dikerok sisipnya. Jangan lu dikerok. Takol hela, pukul dulu kepalanya, bedoknya dibalikan ya. Takol kepalanya pukul, udah pukul kepala, mati baru kerok. Gimana caranya? Sebelum dikerok, pukul dulu kepalanya. Gimana caranya? Sebelum dikerok, pukul dulu kepalanya. Sebelum dikerok. Jadi kalau suatu suami masuk angin minta dikerok, sebelum dikerok. Yang ketiga ngomong baik-baik sama suami. Ini tadi malam saya ngobrol sama ada salah satu ustaz di Bandung, luar biasa. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah kalau saya istri saya baik. Dia bilang, papa kalau mau nikah lagi nggak apa-apa dengan 3 syarat. Yang pertama harus adil, di sana 3 hari, di sini 3 hari. Yang kedua sayangnya nggak boleh, nggak sama. Kalau ke sana ngasih duitnya 2 juta, ke sini juga 2 juta, nggak apa-apa ya Pak. Yang ketiga, nikahan mahi taing. Pantesan ada kejadian, tetangga mati, istrinya mati. Orang kita baca doa buat yang mati, dia malah ngelangkahin mayat istrinya. Ngapain lu langkahin? Nah dia dulu pernah bilang kalau mau nikah lagi langkahin dulu mayat. Udah balik lagi ya. Ini kita lagi ngomongin akhlak loh, persiapan. Maaf, orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Orang-orang yang berhasil gemilang dengan apa yang dia cita-citakan, berhasil meraih apa yang dia harapkan, adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa menaklukkan dunia, menaklukkan dirinya sendiri saja dia suruh. Bahkan untuk kerjaanku suruh dan teman-teman malu bermain denganku. Kalau gue main bola lagi. Saudara-saudara, bagaimana dia bisa menjadikan dunia ini ada di genggamannya, sedangkan sebenarnya dia lebih kecil daripada dunia. Kita harus lebih besar dari dunia. Dunia kita simpan di tangan, bukan di hati. Kalau dunia kita simpan di tangan, saat dia panas, simpan dulu. Dia udah ada, angkat lagi. Tapi kalau dunia disimpan di hati, dia susah dikeluarin. Giliran dia panas, orangnya ikut panas. Giliran dia terlalu adem, orangnya ikut beku, ini bahaya. Ada orang yang terlalu panas, terlalu bersemangat demi cita-cita, demi harapan, demi keinginan, menghalalkan segala cara. Sikut kanan, sikut kiri. Ini orang yang terlalu panas, dunia disimpan di hati. Ada yang dunia disimpan di hati, terlalu dingin, terlalu beku. Diam aja dia nggak ngapa-ngapain. Salah ngap, ayo lalu sakluk. Ini bahaya orang-orang
Dia berharap ada uang jatuh dari langit. Uang jatuh dari langit itu semua satu karung hinang karena punut modal. Astagfirullah. Tapi orang yang berhasil itu orang yang bisa menguasai diri. Kita semua paham hadisnya bahwa di dalam diri manusia ada hati. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Kalau orang dia bisa jaga hati sampai hatinya cakep, sebadan badan cakep semua. Kalau hatinya rusak, sebadan badan rusak semua. Karena ini hati raja, sisanya bala tentara, ini hati komandan, sisanya tentara anak buah. Jadi kalau misalnya kita bisa menguasai diri, menguasai hati, semua akan baik-baik saja, saudara-saudara. Everything is gonna be okay. Ibarat pistol, pes, semua dong pes. Nah, pistol. Ada pepatah mengatakan it's not about the gun, but it's about who behind the gun. Ini bukan masalah pistolnya, tapi siapa yang ada di belakang pistol itu. Kalau polisi megang pistol, senjata api, itu garong nggak takut, maling nggak takut, rampok nggak takut. Makanya walaupun polisi banyak, yang di penjara banyak, yang ditembak banyak, garong tetap banyak. Karena mereka nggak takut. Mereka lebih takut kalau Hansip megang pistol. Kenapa? Karena kalau polisi mau nembak kaki, yang kena kaki. Kalau Hansip mau nembak kaki, yang kena kepala. Jadi it's not about the gun, but it's about you behind the gun. Bukan masalah pistolnya, tapi siapa yang ada di belakang pistol ini. Dunia hari ini dengan dunia yang 100, 200, 300 atau bahkan 1000 tahun yang lalu itu tidak terlalu jauh berbeda. Hanya sedikit kondisinya saja yang sama, yang tidak sama. Yang kalau dulu mah ada rumpul, sekarang ada paving block, ada beton dan sebagainya, ada mobil, ada handphone. Itu hanya tidak lebih dari hanya fasilitas saja. Manusianya masih tetap manusia. Manusia yang dulu sama manusia yang sekarang sama, nggak ada buntutnya. Apakah manusia zaman dulu ada buntutnya? Enggak. Terlepas masalah apa itu Pithecanthropus erectus, Homo jacensis, Paleo japanicus, terus Boboricus catulampaicus. Katanya itu nenek moyang dulu yang disebut nenek moyangnya begitu. Berarti yang turunan monyet, kasih Darwin, turunan monyet serangan cerita. Manusia, monyet berevolusi jadi manusia. Nah manusia berevolusi jadi apa? Buktinya begini-begini aja. Ini kan kacau ini kacau. Saudara-saudara yang dimuliakan, kemudian saya balik tanya. Saya nanya ke sini deh, jawab aja ya. Boleh nggak? Itu tadi nanya pakai legging. Saya lebih ekstrim lagi pertanyaannya. Boleh nggak ngaji pakai kancut? Oh, boleh nggak? Kalau itu boleh. Masa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh. Kalau itu boleh, masa nggak boleh? Jadi kalau ngaji nggak boleh pakai kancut. Enggak, perempuan sekarang arah-arah ini saya bingung jadinya. Lahap dada, irit semua. Dia memang irit banget ya. Jadi sejak dia bayi sampai dia udah gede, bahan untuk bikin baju nggak berubah segitu-gitu aja. Hanya setengah meter. Udah jangan salah, nenek itu kalimat paling sopan. Kalau dulu dibilang susu itu nggak sopan. Manusia punya susu, sapi punya susu, kambing juga punya susu. Nggak sopan kalau disamain, masa kambing sama manusia sederajat? Nggak bisa, manusia itu harus sopan. Makanya dikasih nama khusus dari bahasa Arab. Dari nunain, artinya dua nun. Nunain, lihat nun. Nunnya ada dua, nunain, dua nun. Itu kalau masih gade, masih perawan. Tapi kalau udah neneknya jadi blak, itu jadi bawah. Ini sengaja saya ngomong begini, tahu nggak kenapa? Saya ingin mempermalukan kaum wanita, sengaja. Saya ingin mempermalukan mereka nuru masak. Kalau yang nggak merasa nggak usah sakit hati, betul nggak? Orang kalau ini cantik kok berjilbab rapi. Yang saya omongin kan yang pamer nenek. Atau jangan-jangan kalian berjilbab tapi sebelah sini dibolongin. Iya kan? Saya bingung soalnya. Ada perempuan naik angkot, Bogor, negeri sejuta angkot. Angkot maju. Diberhenti sama penumpang. Dia naik, penuh angkot, dia duduknya pas di lawang pantok. Angkot kan pintunya di samping, nggak mungkin kalau di atas.
apalagi nggak mungkin pintunya di bawah, ngolong mana. Pintunya di samping, kita duduk depan dia. Dia cewek, kita cowok. Kita masih anak SMA, waktu masih ABG unyu-unyu gitu. Dia duduk gak nyaman, dia duduknya begini karena pakai rok mini. Karena dia ngelihat saya ada anak ABG, anak SMA itu kan cukup udah gede lah ya. Dia malu begini aja. Jalan kan rusak. Itu di jalan begini aja. Jalannya begini. Dia pegel karena jalan tidak mulus. Dia pindah posisi itu. Takut karena ini rok mini. Saking keseringan, dia lupa pindah posisi. Wah, kita ada di depan mata. Wah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Yang paling beresiko itu, yang saya paling khawatir itu kan di samping pintu tuh angin gede. Itu si hatong, tahu hatong? Yang ditempelin di burung japati, majuin. Itu kena angin langsung menjerit. Kenapa? Karena dia masih mahasiswi. Gratis. Kalau udah punya anak 85 kali, suaranya bukan tapi nah ini kok selamanya begini, saya ulangi, saya sedang mempermalukan sengaja. Biar jelas malunya. Dari dulu Kiai bilang aurat gak ngaruh. Yang ceramah. Yang seksi. Betul nggak? Yang punya rumah, yang kuli-kuli, yang ceramah, yang seksi. Ini kan resiko. Daripada ternyata nggak mempan. Pola ceramah seperti itu nggak mempan. Ya udah sengaja saya toplak sekalian deket. Saya tidak. Saya tersiksa. Perempuan itu terlalu berharga, betul. Kembali lagi, mari kita kuasai diri, kita kuasai keadaan, agar kita jadi orang yang hebat. Adab, ilmu, amal. Adab, ilmu. Lagu ini masih ingat lagu. Adab, akhlak, ilmu, amal, sadaya ulah ditinggal. Nah itu ada lagu gitu. Jadi adab, akhlak, ilmu, amal. Adab sama akhlak itu juga ya. Adab, ilmu, amal, ini 3 nih kompak nih. Orang berilmu nggak punya adab khusus, betul nggak? Orang beramal nggak pakai ilmu, lebih berantakan, ditolak sama Allah. Walaupun dia rajin. Ada orang saking rajinnya, sholat tahajud aja siang malam dia. Itu orang amal tanpa ilmu kacau. Ada orang sholat subuh berdua. Masing-masing memang sholatnya. Yang satu lama, yang satu bentar. Yang bentar nanya, Bang, kita sholat bila amatnya subuh. Subuh. Oh lila. Ya, masalah buat Allah. Masalahnya ya, kan subuh mah sama aja. Ya wajar. Kalau saya lama wajar. Wajar kenapa? Kamu sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, saya 7. Masalah 7? Oh enggak, masalahnya sebelah mana? Kamu sholat 2 rakaat dapat pahala? Dapat, apalagi saya 7. Sepintas seperti benar, ini orang beramal tanpa ilmu. Ada orang, wah sholat kalau perjalanan jauh bisa digosor. 4 rakaat jadi 2. Jangan-jangan maghrib jadi 1,5. Karena 3 dibagi 2. Kan bahaya, habis ruku dia assalamualaikum. Sholat jenazah dia pakai ruku, pakai sujud. Orang udah kelar berjamaah dia baru datang. Takziah. Nggak ada yang sholat berjamaah, nggak ada yang berjamaah sendiri, ada sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Ditanya sama temannya, lu kenapa sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Jangan salah, mayatnya banyak dosa. Kalau bisa begitu, orang nih amal mesti ada ilmu, betul. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab itu mesti pakai ilmu, dan orang beramal nggak pakai ilmu juga ditolak. Ini kompak 3-tiganya, adab, ilmu, amal. Ini sahabat Abu Bakar pernah contohkan adab, tata kerama, kesopanan. Saat baginda Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, kata baginda Nabi, sahabat Abu Bakar biar jadi imam di depan. Sahabat Abu Bakar bersedia jadi imam sholat, Nabi tidak hadir ke masjid. Itu sahabat Abu Bakar tidak berani berdiri sholat di posisi imam yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Dia bikin sendiri posisi sendiri. Saf pertama jadi tempat imam, nah saf kedua baru jadi tempat makmum.
Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar nggak berani di sana. Ini namanya adab. Ini namanya tata krama. Ini namanya tata kesopanan. Man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang merendah akan ditinggikan oleh Allah. Orang yang merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah. Orang yang merasa kecil akan dibesarkan oleh Allah. Orang yang merasa besar akan dikecilkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya kita jalanin aja. Just flowing like water. Mengalir seperti air. Dan semuanya akan baik-baik saja. Senar-senar. Maaf kepada semuanya kalau teknik ceramahnya seperti ini. Masing-masing punya gaya lah. Ya maaf deh, yang penting dikit-dikit ambil. Saya tekankan yang ditelan itu nasi, jangan sendoknya. Tadi nggak maksudnya. Kalau piring ada kuahnya itu nasi, susah buat dicomot. Kita mesti butuh bantuan sendok. Saat kita tarik pakai sendok, sendok ikut masuk ke mulut nggak? Masuk lah, masa enggak? Masa makannya begini? Enggak kan? Pasti sendok ikut masuk ke dalam mulut, cuman sendok keluar lagi. Yang masuk cuma nasi. Jadi kalau saya sedikit bercanda dan sebagainya, itu hanya sendok yang buat nganterin aja biar lebih mudah. Karena kalau saya ceramah terlalu datar, udah nunggunya lama, cuaca hujan, saya ceramah datar, saya jamin saya ceramah Anda tertidur pulas. Itu bahaya. Makanya polanya seperti ini. Oh, masing-masing penceramah punya gaya. Pak Kiai Zainuddin MZ luar biasa, almarhum hebat, masya Allah. Saya masih kangen aja sama guru satu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gayanya khas banget. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apabila manusia menapaki hidup penuh dengan penguasaan diri dan pengetahuan, maka akan jadi orang yang sukses hanya dalam waktu sekejap mata. Betul? Masih banyak orang-orang penuh dengan cita-cita, namun dia selalu gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Betul? Saya senang, makanya orang cinta itu biasanya pengen ngikutin, betul nggak? Maaf bang, ngefans, makanya ngikutin. Dulu saya suka banget sama Michael Jackson, sampai sholawatan aja digaya-gayain kayak Michael Jackson. Patuh semuanya. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him on deck for what He did, what's what. The count of your iman, the keeping the shaitan. Oh, you do believe, let's get thanks for Allah. Oh, you do believe, let's get thanks for Allah. Agi, Masya Allah, se-Indonesia menggosipkan beliau, menggunjing beliau gara-gara menambah istri. Beliau tetap tersenyum karena beliau percaya yang beliau lakukan bukan zina tapi menikah. Oh, kasus waktu Agim nikah lagi itu kan bareng sama anggota dewan yang skandal itu dengan perempuan dengan inisial M dan E, ME, itu kan itu zina jelas. Kalau Agim nikah, aneh orang melupakan kasus itu tapi tetap mengingat-ingat kasus Agim. Yang zina tidak dibenci, yang nikah malah dibenci. Ini kan maksudnya Agim tetap senyum. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, beliau nggak marah-marah, tetap senyum. Ceramah nggak keganggu, biasa aja, asik. Alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah. Insya Allah ini akan jadi berkah hidup kita. Allah seperti kalau ada orang tidak senang aja betul. Tapi yang hebat tuh Uce, Masya Allah. Gaul, keren, ganteng, suara seksi. Mantap, udah mantap Uce. Saya kenal beliau sebelum masuk TV. Dulu, Masya Allah, orangnya memang baik dari dulu sih sebenarnya secara attitude. Ceramahnya pun wajar kalau memang disukai karena seksi. Saudara dia muliakan Allah, sekarang buat tangan. Tangannya itu di dalam. Kita menjalankan kehidupan. Kita akan memudahkan Allah di sebuah perjalanan. Ketika kita di jalan, jalan hidup dengan berbagai macam kita harus selalu bertambah kepada Allah dan berpikir kepada Allah. Subhanallah, berpikir mensucikan Allah. Alhamdulillah. Bagi Allah seperti seterusnya setiap hari kita. Wa la ilaha illallah.
Wallahu akbar. Allah maha besar, sisanya tidak ada yang besar. Semua kami Allah semua kecil. Wala haula wala quwwata illa Jadi ingat sama ada band yang judul lagunya nama Pak RT di kampung saya. Pak RT di kampung saya namanya Pak Dadang. Dia bikin judul lagu Pak Dadang. Saya ngakak sendiri lihat video klipnya. Dia pakai kacamata. Jangan benci bilang cinta. Pak Dadang, Pak Dadang. Bilang sayang. Pak Dadang, Pak Dadang. Yang Kasela tuh ngefans sama Arman Maulana, maka karakter vokalnya sama. Itu kecintaan, betul kan? Jangan benci bilang cinta. Karakternya Arman Maulana. Atas dosa dan dosa selalu berdiri. Aku kembali di jalanmu sepenuhi kewajibanku sebelum tujuh usia kembali padamu. Dengan karakter. Jadi kalau kita mau cinta, kalau kita mau menguasai diri, caranya bagaimana? Berguru kepada yang sudah berhasil lebih dahulu. Pantas nggak? Kalau mahasiswinya lulus SMA, kalau dosennya doktor, pantas nggak? Oh iya, karena dosen harus lebih dulu ngerti daripada muridnya. Betul nggak? Lebih dulu ngerti daripada muridnya. Kalau kita ingin tahu cara menguasai dunia, berguru kepada mereka yang berhasil menguasai dunia. Siapa? Ya tentu Rasulullah SAW. Dunia ditaklukkan oleh Rasulullah, maka jalani hidup penuh dengan penguasaan. Maka cintalah kepada orang yang soleh, cintalah kepada orang yang mampu menguasai dunia. Karena orang yang cinta cenderung mengikuti. Ini gemberong abdi. Ini saya Hariri, bukan Arman Maulana, saya bukan Ian Kasela, saya bukan Agim, saya bukan UJ, saya bukan Pak Kiai Zainuddin MZ, saya bukan Habib Syekh. Saya bukan Habib Syekh, saya Hariri. Tapi karena kecintaan saya pengen ngikuti Ustaz Haddad Alwi. Ya Rahman asyaqahu wa nashidan daman. Masih ingat lagu ini? Boleh semuanya? Untuk ibu kita loh. Bantu. Luar biasa. Ibu kita orang hebat. Indonesia enggak? Untuk ibu. Ya Allah, kangen banget. Masya Allah. Sunda enggak? Sunda bener kepala sih. Emang emak kan? Ibu, umi, emak bedanya apa? Kecinahan jadi emak. Tahu caranya biar seimbang, tahu caranya biar berhasil. Rasulullah yang ngajarin kepada kita 3 hal. Oke, ini sebagai penutup saja. 3 hal. Mau sukses, 3 hal. Yang pertama, lam yatruk dunya li akhirati. Yang kedua, lam yatruk akhiratah di dunia. Yang ketiga, lam yakun kallan 'alan nas. Mau jadi orang hebat, kuncinya 3. Mau jadi berhasil, kuncinya 3. Mau gemilang, kuncinya 3. Yang pertama, lam yatruk dunya li akhirati. Jangan tinggalkan dunia untuk akhirat. Wa lam yatruk akhiratah di dunia. Jangan tinggalkan akhirat untuk dunia. Jadi ada orang rajin ibadah, tapi dia nggak usaha, tetap nggak bagus. Ada yang ngomong sama saya, Pak, katanya sholat duha itu mengundang rezeki yang banyak. Kalau pengen kaya sholat duha, saya bercandain, saya sedikit menggoda hati dan pikiran dia. Saya bilang begini, kata siapa? Justru sholat duha itu membuat orang miskin. Hah? Kok bisa gitu, Pak? Oh iya, orang lain kerja dia nggak sholat. Dia sholat terus, tapi dia nggak kerja, dia nggak usaha, dia nggak ada ikhtiar, tetap dia miskin. Saudaraku yang dimuliakan, meninggalkan dunia untuk akhirat tidak bagus.
Walam yatruk akhiratan di dunia, meninggalkan akhirat untuk dunia, lebih tidak bagus lagi. Dunia terus dia kejar. Oh, makin-makin ada yang beli tawar menawar. Oh, 17.000 oh jangan terlepas. Wah, kita tacak dugi kedengaran azan. Dia tetap, ya berapa 15? Maghrib tangan ini kagok, ya 15. Akhirnya maghrib dia tidak kerjakan, bahkan jual beli pun gagal karena tawar menawar tidak berhasil. Allah Akbar. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, al-tuntut dunia siar. Yang ketiga, falam yakun kalan alan nas, tidak merugikan orang lain. Buka bisnis, buka usaha, lakukan apapun yang kamu cita-cita, program dan sebagainya, tapi jangan sampai ada yang dirugikan gara-gara kelakuan kita. Ingat, kita Muslim, Islam tidak mengajarkan untuk menzalimi orang lain. Rasulullah SAW dari berdiri semua sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم نسألك الإجابة والقبول بجاه الرسول أبو العباس وزهراء البتول عند اللسان الفاتحة. Dulur-dulur mahasiswa ceramahnya ada 8 penceramah dari para dai muda, kiai tua sampai para habaib. Malam ini Paladon bersolawat. Saya ada juga Habib Rifki Muhdar yang di Madinah pengen ke Mekah tuh. Saya kan cuti maulid dulu. Selama maulid saya cuti nggak syuting, soalnya kalau saya syuting saya nggak bisa ceramah ke Kalpataru berarti. Ya kan? Jadi Habib Rifki yang syuting ke sana. Pokoknya mah I love you gurih-gurih nyoy. Kalpataru memang belaam-belaam. Silakan mereka. Alhamdulillah. Atau nuhun pisan, mangga diteraskeun. Punten pilih abdi kirang bedas sholawatan anak ada sabuktina kumahakeun we. Nuhun. Gitu lah. Allahumma bi ila wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkata agama bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang nanti menutup. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Begitu rangkaian acara dari kami apabila ada kata-kata Adiknya, adiknya nih. Jangan. Udah. Cukup.
Erik. Aduh, Erik. Rajin kali kau, Erik. Siapa ya, Bu? Mau kemana?